Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So, in this lecture, let us learn different types of sound and their qualities. So, all the different types of sound are classified in two types. First type of sound is called as a noise, and second type of sound is called as musical sound. So, which sound is called as a noise? A sound which produces an unpleasant sensation or effect in the ear of the listener is called a noise. म्हणजे जो साऊंड ऐकणाऱ्याच्या कानावर अनप्लेझंट इफेक्ट किंवा अनप्लेझंट सेन्सेशन प्रोड्यूस करत असेल तर त्या साऊंडला आपण नॉइज असं म्हणता येईल. आता काही एक्झाम्पल्स आपण साऊंडची पाहूया. ज्या एक्झाम्पल मधून आपण ऐकलेला साऊंड हा अनप्लेझंट सेन्सेशन किंवा इफेक्ट प्रोड्यूस करेल. फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ दॅट नॉइज is the rattling sound of a bullock cart. Second, the blaring of a horn. That rattling sound as well as blaring of a horn produces unpleasant sensation in the ear of a listener. Third example is the shouting of a mob. आपल्यापासून काही अंतरावर जर लोकांचा घोळका जमा झाला असेल आणि त्या लोकांनी एकदमच ओरडायला सुरुवात केली तर त्यातून येणारा जो काय साऊंड आहे दॅट साऊंड अल्सो कॉजेस अनप्लेझंट सेन्सेशन इन द इयर ऑफ लिसनर. That's why that sound is called as a noise. Then the screaming of a children, लहान मुलांचं जे काही ओरडणं असतं किंचाळणं असतं, that is also sound called as a noise. Then crackers, आपल्या अवतीभोवती जर क्रॅकर्सचं एक्सप्लोजन झालं, बॉम्बचं एक्सप्लोजन झालं तर तिथून येणारा साऊंड also called as a noise. So these are the few examples explaining the first type of sound is the noise. Now, the second type of sound called as a musical sound. मग कोणत्या साऊंडला म्युझिकल साऊंड म्हणता येईल? ज्या साऊंडनं ऐकणाऱ्याच्या कानामध्ये प्लेझंट सेन्सेशन किंवा प्लेझंट इफेक्ट प्रोड्यूस केला असेल त्या साऊंडला आपण म्युझिकल साऊंड असं म्हणू शकतो. सो इट कॅन बी डिफाईन्ड लाईक दिस: अ साऊंड which produces a pleasant sensation or effect in the ear of the listener. That sound is called as musical sound. Now, let us take the examples of musical sound. आता या एक्झाम्पल्स मध्ये जे डिफरंट म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वरून येणारा साऊंड जर आपण ऐकला तर त्या साऊंडनं ऐकणाऱ्याच्या कानामध्ये प्लेझंट सेन्सेशन प्रोड्यूस केलं जाईल आणि त्यामुळे त्या साऊंडला तुम्ही म्युझिकल साऊंड म्हणू शकता. फर्स्ट एक्झाम्पल इज द साऊंड प्रोड्युस्ड बाय सितार, साऊंड प्रोड्युस्ड बाय गिटार, साऊंड प्रोड्युस्ड बाय व्हायोलिन, साऊंड प्रोड्युस्ड बाय फ्ल्यूट किंवा हार्मोनियम कडून येणारा जो साऊंड असेल, ऑल दॅट साऊंड विच आर प्रोड्युस्ड बाय म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आर कन्सिडर्ड ॲज म्युझिकल साऊंड. So we will study the qualities or characteristics of this musical sound. So qualities or characteristics of musical sound. There are three different characteristics of a musical sound has. That characteristics is also called as qualities. First characteristic is the loudness or intensity. Second, pitch or frequency. And third one, timbre or quality. So these are the three qualities or characteristics of a musical sound. We will explain that characteristics one by one. So first of all, we will take the first characteristic of musical sound as a loudness or intensity. So loudness of sound depends upon intensity of vibrations of wave. We know that any vibrating body produces sound, and vibrating body, the intensity of that vibrating body
decides the loudness. So loudness depends upon intensity of vibrations of wave of the vibrating body, and this intensity of vibration of wave depends upon amplitude of that wave. So intensity of vibration of wave is proportional to directly proportional to square of the amplitude of the wave. So once again, loudness of sound depends upon intensity of vibrations of that body, and intensity of vibrations of that wave is directly proportional to square of amplitude of that wave. So in this way, loudness and intensity of that sound are related. So here, that intensity is directly proportional to square of amplitude. Symbolically intensity आपण कॅपिटल आय न डिनोट केलं तर amplitude साठी स्मॉल ए किंवा कॅपिटल ए लिहिला तर मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट I is directly proportional to a square, that means square of amplitude. यातील इंटेन्सिटीचं SI युनिट जे आहे, that SI unit of intensity is referred as watt per meter square. And loudnessचं जे युनिट आहे ते loudnessचं युनिट बेल म्हणून रेफर केलं जातं. पण मोस्ट कॉमनली युज्ड युनिट ऑफ loudness is a decibel. So let us try to study exact relation between that loudness of sound and intensity of sound. So human response to intensity of sound is non-linear. What is the meaning of this? म्हणजे ह्युमननी साऊंडची जी काय इंटेन्सिटी ऐकली, साऊंडचा लाऊडनेस ऐकला, ह्यामध्ये लिनियर रिलेशन नाही आहे, नॉन लिनियर रिलेशन आहे. म्हणजेच काय, जर साऊंड डबल इंटेन्सिटीचा जर असेल तर तो साऊंड लाउडर असेल, बट इट विल नॉट डबली लाउडर लाईक दॅट. म्हणजे इंटेन्सिटी डबल केलात तर साऊंडचा लाउडनेस डबल होणार असं नाही म्हणता येत. म्हणून ह्युमन रिस्पॉन्स टू इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज नॉन लिनियर असं आपण म्हणतो. म्हणजे जर साऊंडची इंटेन्सिटी डबल केला तर साऊंडचा लाउडनेस वाढेल, बट इट विल नॉट बिकम डबल. दॅट्स वाय द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस ऑफ साऊंड and intensity of sound is non-linear. Under ideal condition, for a perfectly healthy human ear, म्हणजे जर निर्दोष कान असेल एखाद्या व्यक्तीचा, तर त्याच्याकडून लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटी जी साऊंडची आहे, ती लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटी ची व्हॅल्यू किती आहे पहा. I0 equal to 10⁻⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे परफेक्टली हेल्दी ह्युमन इयरना मिनिमम इंटेन्सिटीचा साऊंड जो ऐकला असेल त्याची इंटेन्सिटी I0 इट्स व्हॅल्यू इक्वल टू 10⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर. इतक्या मिनिमम इंटेन्सिटीचा साऊंड एक परफेक्टली हेल्दी ह्युमन इयर ऐकू शकतो अंडर आयडियल कंडिशन. Now, loudness of sound आणि intensity of sound यामधलं रिलेशन देणारा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आपण स्टडी करणार आहोत. जर लाऊडनेस साऊंडचा तुम्ही बेल या युनिट मध्ये मेजर करत असाल तर साऊंड ज्याची इंटेन्सिटी आय आहे त्या साऊंडचा लाऊडनेस इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला. सी हियर, loudness measured in unit of bell. So loudness of sound in bell equal to log of I upon I0 to the base 10. So this mathematical relation between loudness of sound measured in bell and intensity of sound, and we know that there is the relation between loudness and intensity is non-linear, and equation 1 gives you the mathematical relation between loudness of sound
अँड इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. ज्या साऊंडची इंटेन्सिटी आय आहे त्या साऊंडचा लाऊडनेस बेल मध्ये मेजर केला तर तो या इक्वेशन 1 मध्ये दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. आता आपल्याला माहिती आहे की मोस्ट कॉमनली युज्ड जे युनिट आहे लाऊडनेसचं, साऊंडच्या लाऊडनेसचं, ते डेसिबल युनिट आहे. मग डेसिबल युनिट आणि बेल युनिट मध्ये प्रॉपर रिलेशन कोणतं आहे ते आपण बघू. यू कॅन सी हिअर 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल. म्हणजे बेल आणि डेसिबल ही दोन्हीही युनिट साऊंडच्या लाऊडनेसची आहे. पण यातील मोस्ट कॉमनली युज्ड जे युनिट आहे लाऊडनेसचं ते डेसिबल आहे. दॅट्स वाय द डेसिबल इज द मोस्ट कॉमनली युज्ड युनिट फॉर लाऊडनेस. आणि या डेसिबल मध्ये आणि बेल मध्ये काय रिलेशन आहे पहा. 1 डेसिबल दॅट इज इक्वल टू 1 dB दॅट इज इक्वल टू 0.1 बेल. आणि हे 0.1 बेल म्हणजे 1/10 तुम्ही लिहू शकता. मग त्यावरून 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल. याचा अर्थ काय होतो पहा. द लाऊडनेस इन डेसिबल म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या साऊंडचा लाऊडनेस डेसिबल मध्ये मेजर करत असाल तर तो लाऊडनेस 10 टाइम्स लाऊडनेस इन बेल. यावरून तुमच्या लक्षात येईल. सो लाऊडनेस मेजर्ड इन डेसिबल इज 10 टाइम्स लाऊडनेस इन बेल. मग आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये साऊंडचा लाऊडनेस बेल मध्ये एक्सप्रेस करणारा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. तोच लाऊडनेस जर डेसिबल मध्ये लिहायचा असेल तर आपण असं लिहू शकतो. सी हिअर लाऊडनेस ऑफ साऊंड इन डेसिबल is 10 times loudness of sound in bell. But loudness of sound in bell is equal to this formula. So equation 2 gives us loudness of sound measured in decibel, while equation 1 gives us loudness of sound measured in bell. So let us try to find how to find loudness of sound for given intensity of sound. For that, we will study three cases. And in case first, we will find loudness of sound of least audible intensity. म्हणजे साऊंडच्या इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू I0 असेल. I0 म्हणजे 10⁻⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर इतक्या लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटीचा जर साऊंड आपण ऐकला तर त्याचा लाऊडनेस किती असेल. तर ह्या लाऊडनेस आणि इंटेन्सिटी यांच्यामधलं रिलेशन दाखवणारा फॉर्म्युला आपण इथं फाइंड आउट करू शकतो. त्यासाठी इक्वेशन 1 आपण रेफर करणार आहोत. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 रेफर करणार आहोत. फ्रॉम इक्वेशन 2 आपल्याकडं आता जो साऊंड आहे त्या साऊंडची इंटेन्सिटी I0 आहे. त्यामुळे इक्वेशन 2 मध्ये इथं I च्या ठिकाणी आपण I0 सबस्टिट्यूट करू. सो लाऊडनेस ऑफ साऊंड इन डेसिबल फॉर्म्युला आपण जर यूज केला, लाऊडनेस ऑफ साऊंड इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 टाइम्स लाऊडनेस ऑफ साऊंड इन बेल. आता इथं I च्या ठिकाणी I0 सबस्टिट्यूट केला तर I0 upon I0 1. So you will get 10 log of 1 to the base 10. But log of 1 is equal to 0. याचा अर्थ ज्या साऊंडची इंटेन्सिटी लिस्ट ऑडिबल आहे, sound of least audible intensity has the loudness equal to 0 and that loudness is in a decibel. So we come to know that जर आपल्याकडचा साऊंड लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटीचा असेल तर त्या साऊंडचा लाऊडनेस डेसिबल युनिट मध्ये मेजर केला तर तो तुम्हाला 0 मिळेल. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग. आता थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग म्हणजे काय. द मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड द ह्युमन इयर कॅन परसीव. मग मिनिमम इंटेन्सिटीचा साऊंड ह्युमन इयर किती ऐकू शकतो तर 10⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर इतक्या इंटेन्सिटीचा साऊंड हेल्दी ह्युमन इयर ऐकू शकतो. पण त्या साऊंडचा डेसिबल युनिट मध्ये लाऊडनेस आपल्याला किती मिळाला 0 मिळाला. नाव वी विल लर्न द सेकंड केस
आणि या सेकंड केसमध्ये आपल्याला लाऊडनेस दिला असेल एखाद्या साऊंडचा, तर त्यावरून त्या साऊंडची इंटेन्सिटी किती आहे ती फाइंड आउट करता येते. सो फॉर साऊंड ऑफ लाऊडनेस 10 डेसिबल, म्हणजे जर आपल्याकडच्या साऊंडचा लाऊडनेस 10 डेसिबल असेल तर त्या साऊंडची इंटेन्सिटी किती असणार. त्यासाठी आपण इक्वेशन 2 ला पुन्हा एकदा रेफर करणार आहोत. So from equation 2, which gives us loudness of sound in decibel, like this. Loudness of sound in decibel is equal to 10 times loudness of sound in bell. आता या ठिकाणी हा लाऊडनेस आपल्याला दिलेला आहे 10 डेसिबल. ती व्हॅल्यू आपण इथं सबस्टिट्यूट करू. सी हिअर 10 इक्वल टू 10 टाइम्स लाऊडनेस इन बेल. दोन्ही साईडचं जर 10 कॅन्सल झालं तर तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडला 1 मिळेल. मग या इक्वेशनचं रिअरेंजमेंट करून तुम्ही असं लिहू शकता. देअरफॉर लॉग ऑफ आय अपॉन आय झिरो टू द बेस 10 इक्वल टू 1. आता हा जो 1 आहे तो आपण लॉग मध्ये असा लिहू शकता. लॉग ऑफ 10 रेस टू 1 टू द बेस 10. आता दोन्ही साईडचा जर लॉग आपण रिमूव्ह करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला असं मिळतं आय अपॉन आय झिरो इक्वल टू 10 रेस टू 1. म्हणजेच I equal to 10 I0. So what is I? I is the intensity of sound whose loudness is 10 decibel. आणि त्या साऊंडची इंटेन्सिटी तुम्हाला 10 टाइम्स I0 इतकी मिळाली. Are you getting this? So this is the intensity of sound whose loudness is 10 decibel. ज्या साऊंडचा लाऊडनेस 10 डेसिबल आहे त्या साऊंडची इंटेन्सिटी आपल्याला 10 टाइम्स लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटी एवढी मिळाली. नाव इन द केस थर्ड वी विल फाइंड फॉर साऊंड ऑफ लाऊडनेस 20 डेसिबल. म्हणजे आपल्याला आता जो साऊंड दिला आहे तो 20 डेसिबल लाऊडनेसचा साऊंड दिलेला आहे. मग त्या साऊंडची इंटेन्सिटी आपल्याला किती मिळेल ती आपण फाइंड आउट करूया. म्हणजे इथं साऊंडचा लाऊडनेस आपण सेकंड केसच्या 2 टाइम्स केला, डबल केला. मग तुम्ही आता या ठिकाणी डबल लाऊडनेसचा साऊंड जर प्रोड्यूस केला असेल, यूज केला असेल तर त्याची इंटेन्सिटी आपल्याला किती मिळते ती आपण फाइंड आउट करण्यासाठी पुन्हा एकदा इक्वेशन सेकंड रेफर करणार आहे. which is giving us loudness in decibel. Loudness of sound in decibel is equal to 10 times loudness of sound in bell. आता या ठिकाणी हा loudness decibel मधला आपल्याला दिलेला आहे 20 decibel. We can substitute here 20 equal to 10 log of I upon I0 to the base 10. जर सिम्प्लिफाय केला तर लेफ्ट हँड साईडला तुम्हाला 2 शिल्लक राहिलेलं मिळतं. नंतर ह्या इक्वेशनची अरेंजमेंट केलात तर आपल्याला मिळेल लॉग ऑफ आय अपॉन आय झिरो टू द बेस 10 इक्वल टू 2. आणि हे 2 आपण लॉग मध्ये असं लिहू शकता. लॉग ऑफ 10 रेस टू 2 टू द बेस 10. आता दोन्ही साईडच्या लॉगचा बेस सेम असल्यामुळे आपण जर लॉग रिमूव्ह केला दोन्ही साईडचा तर आपल्याला मिळतं आय अपॉन आय झिरो इक्वल टू 10 रेस टू 2. आणि हेच तुम्ही लिहू शकता आय इक्वल टू 100 I0. आता यावरून आपल्याला काय कळलं पहा. ज्यावेळी साऊंडचा लाऊडनेस 10 डेसिबल होता त्यावेळी त्याची इंटेन्सिटी आपल्याला 10 I0 मिळाली. आणि ज्यावेळी त्या साऊंडचा लाऊडनेस आपण डबल केला म्हणजे 20 डेसिबल केला त्यावेळी त्या साऊंडची इंटेन्सिटी 10 टाइम्स इन्क्रीज झालेली आपल्याला मिळाली. म्हणजे इथं 100 I0 याचा अर्थ लाऊडनेस डबल केला पण इंटेन्सिटी 10 टाइम्स तुम्हाला वाढून मिळाली. सो दिस implies that loudness of 20 decibel sound is felt double that of 10 decibel sound. म्हणजे 10 डेसिबल साऊंडचा लाऊडनेस जो होता त्यापेक्षा 20 डेसिबलचा साऊंड आपल्याला डबल फील झाला. बट its intensity is 10 times that of the 10 decibel sound. म्हणजे 10 डेसिबल साऊंडचा लाऊडनेस
तुम्ही डबल केलात 10 डेसिबलचा लाऊडनेस तुम्ही डबल केलात त्यावेळेला लाऊडनेसचा डबलपणा तुम्हाला लक्षात आला पण इंटेन्सिटी जी आली ती इंटेन्सिटी 10 टाइम्स इंटेन्सिटी ऑफ 10 डेसिबल साऊंड या पद्धतीचं रिलेशन लाऊडनेस मध्ये आणि इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड मध्ये आपल्याला लक्षात येतं असंच जर आपण हा जो लाऊडनेस तुम्ही 40 डेसिबल केला लाऊडनेस ऑफ साऊंड किती केला 40 डेसिबल केला तर 40 डेसिबल लाऊडनेस हा 20 डेसिबलच्या डबल होईल सो सिमिलरली 40 डेसिबल loudnessचा sound is felt twice as loud as 20 decibel sound म्हणजे 20 डेसिबल साऊंडच्या लाऊडनेस पेक्षा 40 डेसिबलचा साऊंड हा आपल्याला ट्वाइस लाउडर फेल्ट होणार बट intensity of 40 decibel sound will be found 100 times as that of 20 decibel sound and 1000 times that of 10 decibel sound याचा अर्थ loudness of sound आणि intensity of sound they are non linear त्यांच्यामधलं रिलेशन हे नॉन लिनियर आहे हे आपल्याला या मॅथमॅटिकल वरून मिनिंग कळतो फायनली इफ वी मूव्ह अवे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एखाद्या साऊंडचा पॉइंट सोर्स असेल आणि या पॉइंट सोर्स पासून आपण जर अवे जायचा प्रयत्न केला तर इंटेन्सिटी ऑफ इट साऊंड जे आपल्याकडं साऊंडची इंटेन्सिटी रिसीव्ह होईल दॅट विल व्हेरी inversely with the square of the distance and it is given by this mathematical relation. So I is the intensity of sound and R is the distance between point source and that listener. So the relation between intensity of sound is inversely proportional to square of distance. याचा अर्थ सोर्स ऑफ साऊंड पासून लिसनर जर दूर अंतरावर निघत गेला तर त्यानं ऐकलेल्या साऊंडची इंटेन्सिटी डिक्रीज होईल या रिलेशन नुसार नाव लेट अस लर्न threshold of hearing what is the meaning of threshold of hearing this threshold of hearing nothing but the minimum intensity of sound that can be heard by healthy human ear that's why the lowest intensity of sound that can be perceived by the human ear म्हणजे हेल्दी ह्युमन इयरनं मिनिमम किंवा लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटी जी ऐकलेली आहे ती म्हणजे थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग आणि या इंटेन्सिटीच्या वेळेला साऊंडची फ्रिक्वेन्सी किती असते पहा फॉर साऊंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ट्स म्हणजे ज्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ट्स असेल त्या साऊंडचं थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग म्हणजे लोएस्ट इंटेन्सिटी किती असणार I0 equal to 10 raised to minus 12 watt per meter square. So this was the first characteristic of musical sound, which is loudness or intensity. So let us learn the second characteristic of musical sound, which is the pitch or frequency. So what is the meaning of pitch or frequency? See here, pitch is a sensation of sound. Pitch is a sensation of sound which helps a listener to distinguish between high note and grave note. Grave means low note. And pitch depends upon frequency of sound. आपण हे एका एक्झाम्पल मधून समजावून घेऊया जर आपण मेलचा व्हॉइस आणि फिमेलचा व्हॉइस ऐकलं तर निश्चित आपल्याला दोन्हीही व्हॉइस मध्ये डिस्टिंग्विश किंवा डिफरन्शिएट करायला काहीही अडचण नाही येत नाही म्हणजे वी कॅन इझिली डिफरन्शिएट बिटवीन मेल व्हॉइस अँड फिमेल व्हॉइस आणि हे जे आपण ज्या सेन्सेशननं ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्सनं मेल व्हॉइस आणि फिमेल व्हॉइस
डिफरन्शिएट करू शकतो, डिस्टिंग्विश करू शकतो, ती कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजेच पिच or frequency of that sound. So frequency or pitch is a sensation of sound which helps a listener to distinguish between high note and grave note. आणि साऊंडचा जो पिच आहे that pitch depends upon its frequency. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे फिमेलचा व्हॉइस जो आहे तो हाय पिचचा असतो. त्यामुळं that sound is sharper, that sound is shrill you can say. आणि मेलचा साऊंड जो असतो तो लो पिचचा असतो, लो फ्रिक्वेन्सीचा असतो. त्यामुळं मेलच्या साऊंडला आपण फ्लॅट साऊंड असं म्हणू शकता, फ्लॅट व्हॉइस असं म्हणू शकता. आणि फिमेलच्या व्हॉइसला हाय पिचचा म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड म्हणू शकता. त्यामुळं फिमेलचा व्हॉइस हा श्रिल किंवा शार्पर साऊंड असतो. सो लेट अस ट्राय टू एक्सप्लेन द pitch. What is the meaning of pitch? See here, pitch of sound refers to the sharpness or shrillness of sound. म्हणजे एखाद्या साऊंडचा शार्पनेस किंवा श्रिलनेस डिपेंड्स अपॉन द पिच ऑफ दॅट साऊंड, डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड. फ्रिक्वेन्सी जशी इन्क्रीज होईल त्या साऊंडची तसं पिच इन्क्रीज होईल आणि हाय पिच ज्या साऊंडचा असेल दॅट साऊंड विल बी शार्पर or shrill. Then increase in the frequency of sound. जर एखाद्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली then that sound will result in increase in the pitch. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होत असेल साऊंडची तर त्या साऊंडचा पिच देखील इन्क्रीज होईल. आणि इन्क्रीज्ड फ्रिक्वेन्सीचा किंवा हायर फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड, हायर पिचचा साऊंड इज सेड टू बी शार्पर किंवा श्रिल. Now let us try to understand what is tone and what is a note. See here, tone refers to a single frequency of a wave. आपण ज्या वेळेला साऊंड टोन म्हणतो त्यावेळी we want to say that there is a single frequency of a wave. Tone refers single frequency of a wave. But a note, sound note असं आपण ज्यावेळेला म्हणेन that time it may contains single tone or multiple tone. Means note may be single tone or multiple tone, but tone is a single frequency of a wave. Okay, now high frequency is generally referred as high pitch. म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड आपण म्हणू शकता हाय पिच साऊंड. आणि हाय पिच साऊंड इज नथिंग बट हाय टोन साऊंड. म्हणजे त्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी हाय असणार. सो जनरली स्पीच ऑफ द मेन म्हणजेच व्हॉइस ऑफ द मेन इज ऑफ लो पिच. दॅट्स वाय व्हॉइस ऑफ द मेन is called as a flat voice. And speech of the woman किंवा female, voice of the female is of high pitch, high frequency. That's why the voice of female is sharp or shrill. आता आपण गिटार, अकाउस्टिक गिटार आणि बेस गिटार यांच्याकडून येणारे जर साऊंड ऐकले तर त्यांच्यामधलं कंपॅरिझन कसं करू शकतात? द टोन्स ऑफ एन अकाउस्टिक गिटार आर शार्पर दॅन दॅट ऑफ अ बेस गिटार. याचा अर्थ अकाउस्टिक गिटार पासून जे टोन्स येतात, ज्या फ्रिक्वेन्सीज वेव्हच्या येतात त्या फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सीच्या हायर पिचच्या असणार. आणि बेस गिटार पासून ज्या साऊंड वेव्स तुम्ही ऐकता त्यांच्या फ्रिक्वेन्सी लो पिचच्या असणार, लो व्हॅल्यूच्या असणार. सो दिस इज अबाउट द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ म्युझिकल साऊंड विच इज पिच ऑर फ्रिक्वेन्सी, ज्याच्या मदतीनं
एखादा लिस्नर डिस्टिंग्विश करू शकतो बिटवीन हाय नोट अँड लो फ्रिक्वेन्सी नोट. आणि कोणत्याही साऊंडचा पीच त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असतो. यामुळंच आपण मेलचा व्हॉइस आणि फिमेलचा व्हॉइस इझिली डिस्टिंग्विश करू शकतो बाय कन्सिडरिंग द पिच or frequency of that voice. Now, let us shift towards the third characteristics of the musical sound, which is timbre or quality. तर ही कॅरेक्टरिस्टिक समजावून घेत असताना आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा आपण 3-4 टाइप्सची म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सिलेक्ट करू. त्यामध्ये सितार असेल, गिटार असेल, हार्मोनियम असेल, व्हायोलिन असेल, फ्ल्यूट असेल आणि ह्या सगळ्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटवर सेम सॉन्ग प्ले करायचं. म्हणजे सेम सॉन्ग इज प्लेड ऑन गिटार, सितार, व्हायोलिन, हार्मोनियम, piano, flute. Then we felt distinctly different. The sound that we receive from different musical instrument felt distinctly different. आणि जरी तुम्ही ती म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट बघू शकत नसाल तरी देखील त्यांच्यापासून येणाऱ्या साऊंड वरून तुम्ही ओळखू शकता which sound is produced by sitar, guitar, violin, harmonium, flute. So this is due to quality of that sound, timbre of that sound. We can easily find out, we can easily understand the musical instrument, easily recognize the musical instrument. So quality or timbre of sound enable us to distinguish between two sound notes of the same pitch and same loudness. म्हणजे जर आपल्याकडे दोन साऊंड एकाच पिचचे आणि एकाच लाऊडनेसचे आपण ऐकायला मिळाले तर त्या दोन साऊंड मध्ये आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो with the help of this third characteristic of musical sound, which is timbre or quality. And this third characteristic helps us, enable us to distinguish between two sounds of same pitch and same loudness. या ठिकाणी आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे, जर आपण एखाद्या मित्राला बघू शकत नसेल तरीही त्याच्या आवाजावरून तो पर्टिक्युलर आपला तो फ्रेंड आहे हे ओळखू शकतो. आता एखाद्याला न पाहता त्याला पर्टिक्युलर त्याच्या आवाजावरून ओळखणं हे आपल्याला कुणामुळे शक्य होतं? ह्या थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक टिम्बर किंवा क्वालिटी ऑफ साऊंड वरून शक्य होतं. सो इट इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ साऊंड दॅट वन कॅन रिकॉग्नाइज वन्स फ्रेंड विदाउट सीइंग हिम. म्हणजे मित्राला तुम्ही न बघताही त्याच्या आवाजावरून, आवाजाच्या क्वालिटीवरून, आवाजाच्या टिम्बरवरून we can easily recognize that friend. So, timbre, to explain this, we will go through the two more statements. Timbre of a sound refers to the quality of the sound. म्हणजे साऊंडची जी क्वालिटी आहे that quality is referred by timbre of a sound. And that quality of sound depends upon mixture of tones and overtones in the sound. So tones, we know that tone is frequency of single wave. Tone refers frequency of single wave. And overtones are multiples of that tones. If single wave frequency is 10 Hz, then overtones will be 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz.
like that. Multiples of that tones will be overtones. So, timbre of sound refers to the quality of sound which depends upon mixture of tones and overtones in the sound. And the second statement is same song played on a guitar, a violin, a harmonium, or a piano feel significantly different, and we can easily identify that instrument. म्हणजे वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटवर सेम सॉन्ग जर प्ले केला, डेफिनेटली वी फील सिग्निफिकंटली डिफरंट. सॉन्गचं जे फिलिंग असेल ते आपल्याला निश्चितच वेगळं येईल प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट कडून. And we can easily identify that instrument. So in this way, we studied the different types of sound and qualities of musical sound. So with this, we are ending this lecture.